ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਓ। हाँ जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो पावन स्थान दे आप जी सरबत संगतां दर्शन कर रही हैं, ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन स्थान है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब जी। सतगुर सच्चे पातशाह इस स्थान के उत्ते आउण दा की कारण बनता है? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी अमृतसर साहिब की धरती ते ने जिस वक्त धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने शहीद कर दिता। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहब बनवाया, फौजां रखियां ने, ढाडी सिंह रखे ने, वीर अस्सी वारां दा जिहड़ा उत्थे गायन होना शुरू होया, शस्त्र रखे ने और ये भी हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लिख दिता कि वधिया किस्म के शस्त्र घोड़े और सुंदर जवानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ गुरु की फौज ਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप ਨੂੰ तन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ 2 ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो सवालों का जवाब दिता, जहांगीर के मन के अंदर संतुष्टि हुई। कोई ऐसी कोई भी गल नहीं है जिहदे नाल मेरे कोई राज भाग नूं खतरा होवे। ये जिन्नियां भी रिपोर्टां सन सारियां झूठियां लगदियां ने। सतगुर सच्चे पातशाह जी एक दिन का समा होर दिल्ली की धरती ते रुकते हैं। अगले दिन बादशाह जहांगीर दे नाल सतगुर सच्चे पातशाह उस स्थान ते जांदे ने जिथे खून खार एक जंगली शेर सी जो घरां दे घर जिहड़े वेले ते तबाह कर दिंदा सी। सतगुर सच्चे पातशाह जी उस स्थान ते गए, सामने शेर निकलदा है। हुण बादशाह जहांगीर दे जिन्ने भी तलवारीए ने सारे वो शेर नूं वेख के दौड़ गए। बादशाह जहांगीर ने आख्या, सतगुर सच्चे पातशाह अज मैनू बचा लो, ऐसा ना होवे खून खार शेर जिहड़ा मेरे हाथी दे उत्ते वार करे और मेरा हाथी डर जाए और मेरे डिगण दे नाल शेर मेरे ते हमला करे, मेरी मौत हो जाएगी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आख्या, तेरे तलवारीए ते खानदानी ने। बादशाह जहांगीर ने आख्या, हैन ते खानदानी पर इस शेर दे अगे कोई वाह पेश नहीं चाहती। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने वीर रस होकर ढाल दे नाल शेर दा वार रोकिया, अपनी शमशीर दे नाल शेर दे टुकड़े कीते ने। सतगुर सच्चे पातशाह जी दा बादशाह जहांगीर जदों मरीद बनदा वेख्या, सेवक बनदा वेख्या, हुण चंदू दे मन दे अंदर ख्याल आया कि मैं किसी होर साजिश दे नाल सतगुरां नूं इत्थे बुलाया सी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इत्थे सानूं इस गल दा पता होना चाहिए कि बादशाह जहांगीर दा वजीर चंदू सी। चंदू दी लड़की दा रिश्ता जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं कीता सी उस वक्त, पर बादशाह चंदू ने हंकार जां वजीर चंदू ने हंकार दे विच आके ये कह दिता सी कि चवारे दी इट मोरी नूं ला आयो। इस करके दिल्ली दी संगत ने जो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आखे कि असीं इन्हां दा रिश्ता नहीं लाना, कि धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे दरबार नूं इन्हां ने मोरी शब्द वरतिया है। हुण चंदू नूं अपना इस गल दी रंजिश है, इस गल दा गुस्सा है कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं किसी भी तरीके दे नाल मैं खत्म कर दियां। हुण जो मित्रताई वाधी वेखी, दोस्ती वाधी वेखी कि बादशाह ते मरीद बनदा जांदा, सेवक बनदा जांदा है। हुण इन्हें एक चाल सोची है। इन्हें रात जाके किसी नजूमी नूं आख्या कि तैनूं जिन्ने हीरे जवाहरात चाहिए ने मैं दे देवांगा, मैं बादशाह दा मुख वजीर है। बादशाह नूं किसी तरह तू वहम पा दे कि तुहाडे उत्ते जिहड़ी वो 60 सती आउण वाली है, किसी भी तरीके नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं ग्वालियर दे किले दे विच भेजिया जावे। ये जोशी नजूमी अगले दिन पहुंचा राजे दे दरबार दे विच, बादशाह दे दरबार दे विच अगले दिन पहुंचदा है। जाके उन्होंने कह दिता, बादशाह सलामत, मेरी पत्री दे अनुसार, मेरे टेवे दे अनुसार तेरे राज भाग दे उत्ते 60 सती आउण वाली है। कुछ दिनों दे विच तेरा राज भाग जिहड़ा वो तबाह हो जाएगा। हुण उस वक्त बादशाह चिंता दे विच आया, उन्हें पूछया कि इहदा उपाय की हो सकदा है। ते पहलां कीती राय दे अनुसार एक विचों बोलिया कि इहदे वास्ते कोई जोशी नूं आख्या कि कोई उपाय दस्सिया जाए। जोशी ने आख्या कि हिंदुस्तान का कोई तपस्वी साधु तुहाडे वास्ते ग्वालियर के किले दे विच 40 दिन कोई इबादत करे तो तुहाडी जिहड़ी वो 60 सती है वो टल सकती है। उस वक्त जदों पुछया गया कि तपस्वी साधु जिहड़ा ये कौन हो सकता है, तो उहदे विचों कीती राय दे अनुसार दस्सिया गया कि इस वक्त तुहाडे को गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी आके खुले दर्शन दीदारे दे रहे हैं।
ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ 60 ਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ 40 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਜੂਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 60 ਸਤੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 60 ਸਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਤਰ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 52 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਈ ਖੂਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 52 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 52 ਦੇ 52 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਲਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 52 ਦੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਰਵਾਈ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੇਟ। ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਖੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੇਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 52 ਦੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ 52 ਹਿੰਦੂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੱਛੇ 52 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 52 ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜੈ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। 52 ਦੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਥਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ, ਅੱਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਤੇ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत मेहरबानी वीर जी, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 52 ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 52 ਖੰਭੇ ਆ